नमस्कार। नाम जगदीप कुमार। स्वागत करता हूँ अपने चैनल के उत्ते। जिदा लास्ट टाइम आप गल की है अपने बिजनेस कंसैप्ट बारे। सब तो पहला आप वाई क्लीयर की कि इस कंसैप्ट को करना क्यों है, इस बिजनेस को। फिर बिजनेस कंसैप्ट बारे गल की सी कि इस बिजनेस दे विच इनकम्स की हैगियां, आप किस तरह इनकम्स लै सकते हैं। अज मैं गल कर जा रहा बिजनेस को करना किवें है, क्योंकि बहुत सारिया धारनावां ने इस कंसैप्ट के नाल जुड़िया हुई। मैनू लगभग 6-7 साल इस नैटवर्किंग कंसैप्ट को स्टडी करते हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों को मैं मिलता हाँ जिहड़े कि इसनूं क्युट कर चुके हैं, या छड्ड चुके हैं, या अपने आप को फेल ये मनते हैं। सिर्फ और सिर्फ उसकी इको ही वजह आ कि उन्होंने इस बिजनेस की इनफॉर्मेशन तो हैगी आ बट नॉलेज नहीं हैगी। इस करके वो क्युट कर जाते हैं, क्योंकि हरेक काम नूं करन दा कुछ बेसिक हुंदा आ, उस काम नूं सीखना पैंदा है सानूं। इस तरह हरेक सिद्धांत नूं असीं परखदे होए हरेक काम नूं करन दा जिस तरह सिद्धांत आ, नैटवर्किंग करन दा भी एक सिद्धांत हैगा। जेकर असीं उस तरीके नाल नैटवर्किंग नूं करिए तां कदी भी असीं इस दे विच फेल नहीं हो सकदे। जेकर मैनू मार्केट दे विच जां लोकां नूं असीं मिलते हैं 80 तो 90% होंदे आ जिहड़े कि सिर्फ 2-3 हफ्ते करते हैं तो फिर छड्ड जाते हैं बिजनेस नूं। कारण इको एक जो कि मैं पहलां दस चुकी हाँ, उन्होंने इस कंसैप्ट की नॉलेज नहीं ली। जेकर वो नॉलेज लैके इस कंसैप्ट नूं करन तां हरेक परसन इस दे विच सक्सैसफुल हो सकता है। तो अगे तो जेकर तुहानूं कोई भी मार्केट दे विच इस तरह की गल करता होया कोई भी परसन मिलता है कि मैं भी ये बिजनेस किया सी, सिर्फ उसनूं एक गल पुछनी तुसी कि तू इस बिजनेस के 4 बेसिक जानता है, नैटवर्किंग के 4 बेसिक बारे पता है तेनों। मैं गारंटी दिना कि उसनूं ये बारे नहीं पता। जेकर पता आ तो उसने इस पर अमल नहीं किया है, क्योंकि नॉलेज उस टाइम तक सिर्फ नॉलेज आ जिन्ना चिर असीं उहनूं एक्शन च कन्वर्ट नहीं करते तो उसने उस टाइम जाके रिजल्ट देना होंगे। तो अज असी नैटवर्किंग दे इस बिजनेस के 4 बेसिक बारे गल कर जा रहे हैं, जिहड़ी कि नैटवर्किंग की नींह है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नैटवर्किंग। अज असी इसनूं देखना आ, चंगी तरह समझना आ, तो मेन इस पर अमल करना है अगर इस दे विच असी सक्सैसफुल होना चाहते हैं। तो रेडी हो, करिए स्टार्ट। गल कर जा रहे हैं आप 4 बेसिक। 4 बेसिक दे विच सब तो पहला जिहड़ा बेसिक हैगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ, बहुत सारे लोग इसनूं सीरीयस नहीं लेंदे। लिस्ट। लिस्ट दोस्तों, सब तो पहला आपां अपना विजन क्लीयर करना आ कि असी इस बिजनेस दे विच आए क्यों, सानू लाइफ दे विच चाहिदा की है। क्योंकि जिहड़ी लिस्ट सब तो पहला मैं गल करन जा रहा हाँ वो विजन ते क्लीयर है। विजन दे उत्ते ही बेस आ साडे, क्योंकि लिस्ट दे विच सब तो पहली जिहड़ी लिस्ट बननी आ वो साडे ड्रीम्स दी बननी है। आम असी कोई भी वर्क करते हैं, काम करते हैं, ज़्यादातर साडे ड्रीम्स बारे उस पर चर्चा नहीं होंदी। क्योंकि इस बिजनेस दे विच सब तो पहले ड्रीम बारे गल क्यों कर लगा, इस बिजनेस दे विच साडा कोई भी बॉस नहीं हैगा। सानू जिहड़ा पुश करना आ जां सानू अगे लैके जाना आ, साडे लए होए ड्रीम ने जाना अगे लैके। जो असी सोचिया कि मैं इस बिजनेस नूं क्यों चुनिया, क्यों करना है, इसलिए साडे ड्रीम क्लीयर होने चाहिए आ। असी ड्रीम्स नूं कुछ पार्ट दे विच बन सकते हैं। साडे शॉर्ट टर्म ड्रीम हो सकते हैं, मिड टर्म ड्रीम हो सकते हैं, साडे लॉन्ग टर्म ड्रीम्स हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म दे विच तुसी सोच सकते हो कि मैं नैक्सट किस वोकेशन ते घूमन जाना आ, जां अपनी फैमिली नूं घूमन लई लैके जाना आ, मैं नैक्सट आने वाले साल दे विच किस तरह की गड्डी दे विच ट्रैवल करना आ, जां मैं अपनी सैल्फ नूं किन्ना क चेंज करना आ, मैं अपने आप नूं कित्थे देखना चाहना है। वो तुहाडे शॉर्ट टर्म दे विच आ सकते हैं, जिहड़े कि 1 तो 2 साल दे हुंदे आ शॉर्ट टर्म ड्रीम्स। उस तो नैक्सट ड्रीम्स आते हैं मिड टर्म ड्रीम्स, जिहड़े कि असी 4-5 साल की रेंज दे विच देख सकते हैं।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 3 ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਥਲੀ ਕਿੰਨੀ ਅਰਨਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਰਨਿੰਗ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਸ ਬਣੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਂ 3 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ ਮੰਥਲੀ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਡ੍ਰੀਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਹਾਊਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੀਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡ੍ਰੀਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਲੀਵ ਉਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡ੍ਰੀਮ ਲੈਣਾ ਆ ਉਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਡ੍ਰੀਮ ਲੈਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਡ੍ਰੀਮਸ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾ ਦਿਓ ਉੱਥੇ। ਜਿਸ ਵੀ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪਿਕ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਉੱਥੇ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਗੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਡ੍ਰੀਮ ਪਲੱਸ ਡੇਟ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਡ੍ਰੀਮ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੋਲ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੀਮ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿਪਕਾ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੈਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਚੀਵ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡ੍ਰੀਮ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਆ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡ੍ਰੀਮਸ ਲੈਣ ਸਮੇਂ। ਸਾਡਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡ੍ਰੀਮਸ ਲੈਣੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ 'ਚ ਡ੍ਰੀਮਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਆਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਰਕ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡ੍ਰੀਮ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਵਿਦ ਰਿਟਨ ਗੋਲ। ਨੈਕਸਟ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ। ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਸੁਪਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਡ੍ਰੀਮਸ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਸਟ ਆਫ ਪੀਪਲਸ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਨਸੈਪਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਹੁਣ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਜੱਜ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ 'ਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਆ ਮੈਂ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਸਟ ਇੱਕ ਕੋਲਡ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡਾਇਮੰਡ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਣਾ ਲੋਕਲ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਆ, ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਆ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਲੀ ਦੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਊਟ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਆਊਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਆ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਜਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਤਰਫ ਦਾ ਟੂਰ ਬਣਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਪਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ, ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ। ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, WhatsApp ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, Facebook ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੋਸਤੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਕਿ ਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚੱਕੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਆ 100 200 500 2000 5000 ਕੰਟੈਕਟ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਉਤਾਰੋ। ਇਕੱਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨਾ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਓ, ਪੈਨ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੇਜ ਤੇ ਉਤਾਰੋ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਉਤਾਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ, ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਰੈਂਡ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਰਾਸ਼ੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ ਉੱਥੇ। ਤੀਸਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਸ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥਾਟ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਰੈਡੀ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ। ਲਿਸਟ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਫਸਟ ਬੇਸਿਕ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਬੇਸਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ। नेक्स्ट बेसिक जो है वो है कंटेक्ट एंड इनवाइट। कंटेक्ट एंड इनवाइट इस नैटवर्किंग बिजनेस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बेसिक इत्थे मैं ज़्यादातर देखिया लगभग 80% लोग अपनी समझ के अकॉर्डिंग ही नैक्सट परसन नाल कंटैक्ट करते हैं, 80% ही अपने बिल्कुल खास परसनस या मेन ਜਿਹੜੇ कि आने वाले लीडर भी हो सकते ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋ ਦਿੰਦੇ ਆ। वजह की आ कि अपने स्टाइल नाल ही वो कंटैक्ट करते आ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ कि भरा मैं तो एक बिजनेस देखिया ਜਾਂ ज्वाइन किया, ਤੈਨੂੰ भी करवाना है, तो अगली बार फिर वो ਲੱਭਦਾ नहीं हैगा, है ना। कि वो जे तुसी गली च भी आने आओगे ना, तो उन्हें पहले ही मुड़ जाना है कि इसने तो उही गल करनी है। इसलिए साडा कंटैक्ट बहुत ही स्ट्रोंग होना चाहिए आ, उहदा भी एक बेसिक आ। अज असी समझते हैं कि किसी नूं फोन ते किदां कंटैक्ट कर सकते हैं, जां किसी नूं तुहानूं कोई बाजार दे विच मिल चुकिया, तुसीं अपने बिजनेस बारे उसनूं दसना चाहते हैं, किस तरह दस सकते हैं, जां तुसीं मीटिंग ते किदां इनवाइट कर सकते हैं उसनूं। अज देखते हैं आपां कंटैक्ट एंड इनवाइट दे विच सब तो पहली चीज़, चाहे फोन ते हो तुसीं, चाहे उन्होंने बाजार दे विच मिले हैं, उसका एक फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म का मीनिंग की आ कि तुसी उहदा फार्म नहीं भर देना। इहदे विच सब तो पहला आपां उहदी फैमिली बारे पूछना है, जो कि असी नॉर्मली मिल के करते हैं। जे किसी नूं भी आपां मिलते हैं, चाहे फोन ते चाहे उदा मिलते हैं, कि होर भरा ठीक ठाक आ, तू घर सारे ठीक आ, बच्चे ठीक आ, बजुर्ग ठीक हैगे आ, उहदे बारे गल कीती। फिर नैक्सट ऑक्यूपेशन, उहदा कामकार पुछिया आपां कि भरा होर कामकार की लाया, तू की करदा अजकल। वो कहता कि मैं फलाना बिजनेस करदा आ, जां मेरी शॉप आ, जां मैं प्राइवेट जॉब करदा, जां सरकारी जॉब करदा आ, उहदे बारे दस्सिया। ते तुसी उसनूं रीक्रिएशन करना कि ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ, ਵਧੀਆ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਆ ਮਨੀ ਮੈਸੇਜ, यानी कि अपने बिजनेस बारे दसना। हुण तुसी सब तो पहला अपनी
ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਰਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਆਈਦਾ ਜਾਂ 5 ਵਜੇ ਆਈਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦਾ 6:30 7 ਵਜੇ। ਚਲ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਚ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7:15 ਵਜੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਮਿਲ ਕੇ ਕੱਪ ਚਾਹ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟੈਕਟ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਲੈਣਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਫਸਟ ਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ। ਜਸਟ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਲਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਕਟ ਲਿਆ, ਫਾਰਮ ਫਿਲਅਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਆ, ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਮੈਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਇਨਕਮ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਚਾਹੇ ਫੋਨ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਰਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਕੱਪ ਇੱਕ ਪਿਲਾਏਗਾ, ਨਾਲੇ ਕੱਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਸੁਣ ਲਈ, ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਰੀ, ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ WhatsApp ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਕੰਟੈਕਟ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਲੈਣਾ ਆ। ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਨ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਖੁਦ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਪਲਾਈਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਟੈਕਟਿੰਗ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਐਂਡ ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾਸਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਟੈਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਟ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਇਹ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ।
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਆ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤੇ ਮੇਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸੀਐਮਡੀ ਸਰ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੇਨ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ 3 ਬੰਦੇ ਹੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਤੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੀਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਲਾ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਚ ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਹਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੀਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਲੋਅਪ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਾ ਕੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਸ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਟਿਕਟ ਚਾਹੇ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, 200 ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਓਨੇ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਉਸ ਪਰਸਨ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਟੈਕਟ ਐਂਡ ਇਨਵਾਈਟ ਪਾਰਟ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।